മോർണിംഗ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ. ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷനും ഒന്ന് കോസ്റ്റും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ, ലോങ് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ്, ടു വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. അതേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ, സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കും. ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That shows the relationship between two or more variables. Among these variables, some variable may be independent and some others may be dependent. And this is also true in the case of production also. A production function shows the functional relations between quantities of inputs and outputs per unit of time. അപ്പം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ? ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർ. They are the factors of production. And production function shows the functional relationship between these inputs and output. Output എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? The product which is produced using all the factors. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പം അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിസിക്കൽ inputs and the quantity of output produced. Of course, the functional relationship between inputs and output. And the production function, some factors are dependent variable and some are independent. And the dependent variable is the output. And factors of production are independent variables. Because it is availability of factors of production, or it is use of factors of production, which determines the level of output. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓർ ദ യൂസ് ഓഫ് factors of production. And therefore we can say inputs are independent variables and output is a dependent variable. According to Professor Koutsianis, the production function is purely a technical relation which connects factor inputs and output. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഇൻപുട്സിനെ ഔട്ട്പുട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നത്. ഓക്കെ, so that is about production function. So an example of production function, Q is a function of KL, where Q is a quantity of output which is a dependent variable, is a function of two variables, capital and labor. Capital and labor are the two factors of production used. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് Q ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനദർ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ സേ, കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ. Q is a function of LMNCT, where Q is the quantity of output, L is a labor, M is a management or organization, N is land or natural resources, C is the capital, T is the technology. Among these variables, except Q, all of the factors are independent variables, and Q is a dependent variable. And so this also shows a production function. Among all these variables, the two factors that greatly influence the production function are
the technique of production and the time period. Technology, availability of technology, and also the availability of time. That are the two factors mainly influences the production of a commodity. ടെക്നോളജിക്ക് നമുക്കറിയാം, ടെക്നോളജിയൊക്കെ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് we can see a production function which is graphically represented. In this production function, um, that upward sloping line shows the production function. It shows that Q is a function of capital and labor, and it originates starts from zero because whenever there is no factors are used, if capital labor is not used, then there will not be any output. That means if factors are not in use, there will not be any output at all, and therefore it starts from origin. Okay, so this is a production function. Okay, just a graphical representation of a production function. Now, let's say before we move on to the detail of various production functions, let's some of the concepts related to production function. ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എനി റിസോഴ്സസ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് which are used for the creation of goods and services, or production of goods and services. Normally, the factors of production include land, labor, capital, entrepreneur, then of course the building, machinery, management, etc. All factors of production, other raw materials, etc. Output is the product which is produced using all the available factors are known as output. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. Then another two concepts are short run and long run. Short run means one of the important feature of short run. It's a period of time in which all the factors cannot be changed. Only some factors are variable. Short run il വളരെ കുറച്ച് factors മാത്രമേ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 year ആണ്. 1 year താഴെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളെടുത്തായിരിക്കും ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഹ്രസ്വ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്, ഇറ്റ് മേ ടേക്സ് ഇയേഴ്സ്. ഒരു പ്ലാന്റ് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതും വർഷങ്ങളെടുക്കുന്നതാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഓൾസോ. അപ്പം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can say that the only factor which can be easily varied in the short run is number of workers or number of laborers. But labor force is a main variable factor in the short run. അപ്പം ലേബർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം, വർക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ലേബർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ. And the law which states the production function in the short run is known as the law of diminishing return or the law of variable proportion. അതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലോ, the law of variable proportion or the law of diminishing return. Then long run. Long run is a time period in which all the factors are varied. Above 1 year it is long run. ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്, എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫാക്ടറും ഇല്ല. അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ ദ ലോങ് റൺ. ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ പോലില്ല. ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരി. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലോങ് റൺ.
And normally more than 1 year is considered as long term, and which all the factors are variable. അപ്പോൾ ഈ all the factors നമുക്ക് ലോങ് റണ്ണിൽ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇല്ല. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ കോസ്റ്റും വേരി ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. And the law which is stating the long-term production function is known as the law of returns to scale. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന law അറിയപ്പെടുന്നത്. Okay, and these are the concepts which I want to discuss with you before we move on to the various theories related to production function. Three more concepts also. Then total product, average product and marginal products. Total product എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യും. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ്? ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, അതല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി 1 year. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് as a total volume of output, volume or amount of final output produced during a given period of time by using all the inputs. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം as the amount of factors used increases, the quantity of output produced also increases. Of course, it's a natural concept. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then another concept is average product. എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആവറേജ്, നിങ്ങൾ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ്. എന്താ പെർ ക്യാപിറ്റ? രാജ്യത്തിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനം എന്ന് പറയും. ആളോഹരി വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരാശരി വരുമാനം. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Total income generated in a country during an year divided by number of population. ടോട്ടൽ ഇൻകത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവറേജ് വരുമാനം. നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് ഏജ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആവറേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് majority of them are having either the age may be varying between 17 to 19, 18 or 19. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏജ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. അതാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഇൻപുട്സ്. ഓരോ ഒരു ഫാക്ടറിന് ശരാശരി, ഒരു ഫാക്ടറി ശരാശരി എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. And it can be obtained by dividing the total product by the number of factors used, or by dividing the total output by variable input used in the production process. And here we can see two equations: the average product of labor and average product of capital. Average product of labor is equal to total product divided by L എന്ന് പറയുന്നത് number of laborers employed, total number of laborers. The ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ടോട്ടലിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പഠിച്ചു, മാർജിനൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അഡീഷണൽ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി, അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ can be defined as change in total product due to change in the factors, variable inputs used. അപ്പം വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡീഷൻ മെയ്ഡ് ടു ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് 1 more unit ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ്. ഇനി മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു, ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് വർക്കറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതാണ് അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ അഡീഷൻ പറഞ്ഞത്. അത് എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അതാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കേസ് എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 പൂജ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും. But generally, we can say that the marginal productivity of the agriculture field in India is equal to 0. That means additional employment doesn't create anything more. ഇതായിട്ട് ഒരു 1 acre of land അവിടെ ഒരു 2 പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും. അവരൊരു 1000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമതൊരു എംപ്ലോയി 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് വരുമ്പോൾ 2 പേരും 500 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമതൊരു ആളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും. അപ്പം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ 1000 നിന്ന് 1200 ആയിട്ട് കൂടും. അപ്പൊ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 200 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ആള് 2 പേരും 500 യൂണിറ്റ് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ മൂന്നാമതൊരാളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ എത്ര? 200 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഒരാളെ കൂടി എംപ്ലോയ് ചെയ്തു. ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഓൺലി 100 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ 1300 യൂണിറ്റ്സ് ആയി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി ഒരാളെ കൂടി എംപ്ലോയ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ 1300 എന്നുള്ള 1350 ആയി. ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഓൺലി 50 യൂണിറ്റ്സ്. And that process will continue until the marginal product is 0. Marginal product is 0 ആകുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വേരിയബിൾ ഓരോ അഡീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂസ്ഡ് ഓർ എംപ്ലോയ്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. Okay. So the relationship between marginal product, average product and total product. ഈ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ഡയഗ്രാം ആണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് വരാം. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ 2 പാർട്ടാണ്. ഒരു അപ്പർ പോർഷൻ ഉണ്ട്, ലോവർ പോർഷൻ. അപ്പർ പോർഷൻ നോർമലി നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻപുട്സും വൈ ആക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്. അപ്പർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവാണ്. അതിന്റെ നേച്ചർ എന്നാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്സിമം എത്തും. അതിനുശേഷം അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് 0 ആകുന്നു, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആകും. ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഒരിക്കലും 0 ആകുന്നില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 തിങ്സ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആസ് ലോങ് ആസ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്. ആദ്യം നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് നോക്കാം. As long as the marginal product is increasing, the total product increases at an increasing rate. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ ഒരു എ എന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ആവുകയാണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു സ്റ്റീപ്പാണ്, കൂടുതൽ സ്റ്റീപ്പാണത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതെന്താണ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മാറുകയാണ്. അപ്പം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കർവ് increases when the marginal product curve is increasing, total product curve increases at an increasing rate. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻ. When the marginal product curve becomes 0, ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ, becomes 0. Marginal product curve becomes 0, total product reaches its maximum.
B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാക്സിമം. When the marginal product curve becomes negative, total product curve becomes start declining. കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവ തമ്മിലാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ്. അങ്ങനെ 4 റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാം. ഓക്കെ. Then the relationship between marginal product and average product. ഒന്നാമത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രം നോക്കാം. As long as the marginal product is average product curve is as long as the average product curve is increasing, the marginal product curve will be above average product. അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് വി ക്യാൻ സീ as long as the ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്, അത്രയും ഇതിലെന്താണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കർവിന്റെ മുകളിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് as long as the average product is increasing. And marginal product curve intersect with the average product curve when average product curve reaches its maximum. Average product അതിന്റെ മാക്സിമം എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും തുല്യമാവും. And when average product starts declining or decrease ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, marginal product will be less than average product. Average product decline ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ marginal product average productലും കുറവായിരിക്കും. And marginal product never becomes, average product never becomes 0 or negative, but average marginal product becomes 0 and negative. Okay. So these are the two relationship. These are the relationship between marginal product and average product. So this is, now let's look at the table. നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം total product or number of units of labor. First ലേബറിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി കൂടി വരും. അവസാനം 150 എന്നൊരു മാക്സിമം എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറയാൻ തുടങ്ങും, 140 ആകും. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും ആദ്യം കൂടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം എത്തി വീണ്ടും അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതൊരിക്കലും 0 നെഗറ്റീവ് ആവുന്നില്ല. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്. അവിടെ marginal product is greater than average product. Then ഒരു 30 എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും തുല്യമാകുന്നു. then അതിനുശേഷം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആവും. അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നു, 150 കാണാം. then 0 കഴിഞ്ഞ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുണ്ടാവും. ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 20 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 20. ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. അവിടെ ഒരാളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 20. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ 50 ആയിട്ട് കൂടി. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്ന് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു? അയാള് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 30 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 30, അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അയാളുടെ 30 ആണ്. And average product 50 by 2, that is equal to 25 average product. മൂന്നാമത്തെ ആളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പം മാർജിനൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 90 ആയി. അപ്പം അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര? 40 ആണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര? 30. 90 by 3 30. ദെൻ നാലാമത്തെ ആളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 120 ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു. 120 ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? അഡീഷൻ എത്രയാ വന്നുള്ളൂ? അഡീഷൻ കുറയാൻ തുടങ്ങി. 30 അഡീഷൻ വന്നു. നേരത്തെ 40 വരെ വന്നു. മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം എത്തിയിട്ട് പിന്നെ കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. കണ്ട ഈ അപ്പം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ്? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം എത്തി 30 ആയിട്ട് തുടരുന്നു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 140 ആയിട്ട് കൂടി. അപ്പം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് 140 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, ദാറ്റ് ഈസ് 28. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 20 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. കാരണം അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 120 നിന്ന് 140 ഇതിന്റെ അഡീഷണലേ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ് എന്താണ്?
അവസാനം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആകും. കാരണം 6ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 150, 7ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 150 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവായി. അവിടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നതാണ് ചെയ്തത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെ എടുത്തു. ഒരു 4 പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസിലേക്ക് ഒരു 20 പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ആർക്കും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു 10 പേർക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂമിലേക്ക് ഒരു 50 പേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്, ഓക്കെ, ഒരു അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് 10 പേരിരുന്ന് ഒരു TV അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്, ആ റൂമിലേക്ക് ഒരു 50 പേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അസംബ്ലിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാം നടക്കുമോ? ആർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ പറയും. അതാണ്. അപ്പം ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കുറയും. അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ്, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ. നൗ let's study about some of the theories related to production. And firstly, let's see the law of variable proportions. The law of variable proportion is also known as law of diminishing returns, and also it's a short run production function. Law of പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, and this theory is based on certain assumptions. The first assumption is different inputs can be combined in variable proportions. Different inputs can be combined in variable proportions. പല പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ ഇൻപുട്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു തീയതി വരുമ്പോൾ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇൻപുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ വേരി ചെയ്യാൻ പല പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അപ്പൊ പല പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ നിരക്കിൽ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നില്ല, പല നിരക്കിൽ വരുത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ. കാരണം ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റമില്ല. All but one of the inputs must be held constant. Minimum ഒരു ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ all the factors are not variable. Some factors are fixed. Okay. The units available inputs are identical. Units of available variable inputs are identical. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടറാണ്. എല്ലാ ലേബറേഴ്സിനും ഒരേ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ മാത്രമേ തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് നോക്കാം. The law states that equal quantities of variable factors are added to the fixed factors. A point will be reached beyond which the resulting addition to output or increment to production will begin to decline and even become negative. In other words, we can say when more and more units of variable factors are employed combined with the fixed factors, the marginal product of variable factors after a period continuously declines, and that is what called as law of diminishing return. Continuous decrease ചെയ്യാം. ഈ എന്താണ് തിയറി പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ബിൽഡിംഗ്, മെഷീനറി എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ്, അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആകെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ലേബറാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്?
ആദ്യം increases at increasing rate, then increases at a diminishing rate, then it decreases. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ, when more and more variable factors are employed with the fixed factors, marginal product increases initially and reaches maximum. After a point of time, it diminishes continuously. Marginal product ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. And this occurs because when more and more variable factors are employed with the fixed factors, less and less fixed factors are available to work for variable factors. കൂടുതൽ ഈ മെഷീനറിയുടെ കൂടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറിയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത പലർക്കും അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അവസാനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഈ തടി ഇറക്കുന്ന ഒരു കട്ടിങ് വാള്, അപ്പൊ അത് നോർമലി എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഈ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന വർക്ക് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഒരാളെ കൂടി എംപ്ലോയ് തടി പിടിക്കാനായിട്ട് 2 പേര് കൂടി പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടി എംപ്ലോയ് ചെയ്താൽ അവിടെ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്? ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തടി എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി വീണ്ടും ഒരാളെ കൂടി എംപ്ലോയ്, അത് യാതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതോടെ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയി, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുള്ളൂ, മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും, സീറോ ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത്. And this theory is called law of variable proportion because when more and more fixed factors or variable factors are combined with the fixed factors, the capital ratio, labor ratio varies. ആ ഒരു proportion varies. അതിനൊരു ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഒരു മെഷീനറി, ഒരു ലേബറും, അപ്പൊ KL ratio, capital labor ratio, that is 1/1 is equal to 1. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ. മെഷീനറി മാറുന്നില്ല, ഓർമ്മയേ ഉള്ളൂ, 2 ലേബേഴ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ KL 1/2 is equal to 1 എന്നുള്ള എന്താണ് 0.5. then ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ 3 ആയി, ലേബർ 3 പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തു. then ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ 1/3 ആയി. 1/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 0.33. then ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലേബറെ കൂടി എംപ്ലോയ് 4 പേരെ ആയി. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എത്രയായി 1/4 ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.25. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം എന്താണ്, ഞാൻ ആ തിയറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Whenever more and more labor variable factors are employed with the fixed factors. അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലേബർ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ. കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫേം increases initially, then reaches maximum, and after that it continuously diminishes. അതാണ് തിയറി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. When more and more variable factors are employed with the fixed factors, after a point of time, or ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ, the marginal product of the factor continuously diminishes. കണ്ടോ, പിന്നീട് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നേ ഇല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്. ഒരു പീരീഡിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡിമിനിഷ് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം അത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് there are 3 stages of production. 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് ഇ, ഇവിടം വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇതൊരു ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ആണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ എന്ന്. കാരണം that increasing returns ends up to the point where the average product curve reaches its maximum.
ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടിയ മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ആണ്. അത് തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ അവസാനിക്കും. Then second stage, that is അതിനൊരു കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാം. ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പാറ്റേൺ ഇതിൽ. അറ്റ് ദ പോയിന്റ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു average product, that is a point of constant return. Then അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ diminishing return ആണ്. Diminishing return. Marginal product continuously declines, average product continuously declines, average marginal product is below average product and reaches zero. Our total product increases at a diminishing rate. Then third stage is negative return. Negative return the case where marginal products becomes negative. Here point session marginal product negative and total product start declining. So this is the case of negative return. അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അതുകൂടാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേണിൽ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിന് മുകളിലാവും, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ്, ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് total product increases at a diminishing rate, but at the same time the average and marginal product are continuously declining, and total product reaches its maximum, average product marginal product reaches zero. Negative return എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ആ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ്, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നോർമലി എ rational producer, a producer will produce in the second stage, that is the stage of diminishing return, and this will continue up to the point where the marginal product is equal to zero. Marginal product is zero ആകുന്ന വരെ ഒരു producer normally production continues. Okay, so this is the law of variable proportion. ഇനി അടുത്തൊരു law ഉണ്ട്, long run production function explain. That is the law of returns to scale. The law of returns to scale. The law of returns to scale is also known as the long-run production function. Long-run production function. In the law of returns to scale, in this theory explains the production function when all the factors are variable. That means in the long run all the factors are variable, and therefore it is known as long-run production function. ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് therefore there is no change in the capital labor ratio. അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ 5% കൊണ്ട് കൂടിയ ലേബർ 5% കൊണ്ട് കൂടും. ഇനി ലേബർ 10% കൊണ്ട് കൂടിയ ക്യാപിറ്റലും 10% കൊണ്ട് കൂടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിലാണ് കൂടുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ there is no fixed factors of production, all the factors are variable. ഇനി നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം. According to this law, when all the factors are increased in same proportion, for example capital and labor increased in same proportion or in same scale of production, output changes in three different ways. മൂന്ന് തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാറും. Initially production increases at increasing rate, then increases at a constant rate, finally increases at a decreasing rate. When all the factors are varied at a fixed proportion, production increases initially at increasing rate, then at a constant rate, finally at a decreasing rate. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഈ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ തിയറി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയല്ല, ഓൺലി ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണിച്ചു. Suppose when the factors are increased by same proportion by
10%. For example, in the case of increasing returns to scale, if factors increase by 10%, output increase by more than 10%. Factors in the വർധനവിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയ നിരക്കിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത്. That is increasing return. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും? The factors of production and the output increases in the same ratio. Factors increases by 10%, then output also increases by 10%. That is constant return. A ratio മാറുന്നില്ല. Then decreasing return to scale means capital output ratio same ആണ്. Decreasing returns to scale എന്ന് പറയുമ്പോൾ the proportionate change in the output is less than the proportionate change in the output. Factors 10% കൊണ്ട് increase ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധന it will be less than 10%. Proportionate change കുറവാണ്. So this is a case of decreasing returns. And all these things can be shown using a diagram. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് പോലത്തെ കുറെ ഡയഗ്രാംസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐസോകോണ്ട് എന്നാണ്. ഐസോകോണ്ട്. അപ്പം 3 ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആ ഐസോകോൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ്? the distance between successive isocones decreases. That shows increasing returns. എന്നുവെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Then the second കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും the successive isocones distance between the successive isocones are same. That means output and inputs are increased by same proportion. Okay, constant return. Then the third case, the distance between the successive isocones increases. That means proportionate change in output is less than proportionate change in input. ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് കൂടി വരികയാണ്. ആദ്യത്തെ കേസ് ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അത് increasing return, then same distance, that is constant return, then distance കൂടി വരുന്നു. അത് decreasing returns to scale. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് ഈ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ പറയുന്നത്. Law of returns to scale is a long-term production function in which all the factors are variable and factors are variable in same proportion. There is no change in the proportion capital labor ratio, and when all the factors are changed in same proportion, output increases at increasing rate initially, then at constant rate, then finally at decreasing rate. And therefore there are 3 returns: increasing returns to scale, constant returns to scale, and decreasing returns to scale. Okay. So this is law of returns to scale. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ സംഭവിക്കുക? അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ റീസൺസ്. ഒന്നാമത്തെ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസിനുള്ള കാരണം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഇത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, ഓക്കെ, അപ്പാരൽ പാർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു, മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നു, ഒരാൾ അതനുസരിച്ച് മാർക്കിങ് നടത്തുന്നു, ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം എന്താണ് ഓരോരുത്തരും അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മേക്സ് എ പേഴ്സൺ പെർഫെക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് നമ്മൾ പറയും. ഒരു കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവും. The next one is the use of better technology. Modern technology ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ increasing റേറ്റിൽ. Then economies of scale, that include market economies, financial economies of scale എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്ലൈനിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. അതുമൂലം ഈ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ദെൻ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം difficult to manage or coordinate the production operations. ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. പല കമ്പനികളും നമുക്കറിയാം പ്രോപ്പർ മാനേജിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ. ദെൻ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ്, ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സും ഷോർട്ടേജ് വരും.
then employment of less efficient laborers for higher wages. Inefficient ആയിട്ടുള്ളവരെ കൂടി വേജിൽ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും. So these are some of the reasons for diminishing returns. Okay. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ ലോങ് റൺ കൺവെൻഷണൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's move on to another concept called isocon. Okay. Okay, ഈ ഐസോകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അതേ ഷേപ്പും അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരേ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു കർവാണ് നമ്മളെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഐസോകോണ്ട്. The term isocont is derived from two words, iso and quants, which means equal and quant means quantity. Iso means equal, quant means quantity, equal quantity. So it's also known as equal product curve. Isocont is also known as equal product curve. ഇനി എന്താണ് ഐസോകോണ്ട് എന്നാണ്? It shows various locus of points of various combinations of two commodities, two factors of production. Sorry, locus of combinations of two factors of various points of two locus of points of various combinations of two factors of production that produce the same level of output. ഒരേ ലെവൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ it shows various combinations of two factors of production which give the producer the same level of output. ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ്. And it is also known as equal product curve, iso product curve, constant product curve or production indifference curve. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. അസംഷൻസ്. ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ producer uses only two variable inputs, capital and labor. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ഇപ്പൊ ലേബർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ലേബറും ക്യാപിറ്റലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നിന്, പക്ഷെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. Then no change in technique of production. Technology remains constant. Then with the given technology, factors used most efficiently. ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ. പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ അസംഷൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഈ ഐസോകോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐസോകോൺ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഐസോകോൺ ആണ്. So in this figure, let's see what's an isocon, etc. Okay, so ഇതില് isocon is just like, you can say isocon is also downwards, just like indifference curve, it's also downward sloping and convex to the origin. And here two factors, labor and capital. Labor is measured on x-axis, it is, and capital on y-axis. Normally നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ലേബർ ഒരു എക്സ് ആക്സിലും ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആക്സിലുമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പല കോമ്പിനേഷൻ ABCD എന്ന് പറയുന്ന 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ലേബറിന്റെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും. എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ OK ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും OL ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബറുമാണ്. ബി കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ OK1 ക്യാപിറ്റലും OL1 ലേബറും. C combination OK2 capital OKL2 labor. D combination OK3 capital and OL3 labor. These are the various combinations of labor and capital. And that so this shows each factor can be substituted for one another. അപ്പോൾ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലേബറിന് പകരം ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റലിന് പകരം ലേബറുമായിട്ട് കൂട്ടും. ലേബറിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അളവ് കുറയും. So when because the company, the producer is having limited resources to hire the factors. അവരുടെ വരുമാനം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ if they want to increase more labor, they have to reduce
the quantity of capital. Further depends on the decision taken by the producing company. Then, so it's downward sloping and convex to the origin. Convexity is because of the diminishing marginal rate of technical substitution between capital and labor. നമ്മൾ difference curve in the case a convexity diminishing marginal rate of substitution between two products are. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ലേബറിന്റെയും ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം it is a rate at which one factor is substituted for another. ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിന് പകരം ലേബർ അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ലേബർ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിലാണ്, ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the slope of the isocont is equal to MRTS LK, that is equal to minus delta K by delta L, change in capital divided by change in labor. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു വേളയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം നമ്മള് ഡിഫറൻസ് കർവിന്റെ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ കാണിച്ച ഡെൽറ്റ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ കെ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ മാർജിൻ isocont. Okay, so it is because of the diminishing marginal rate of technical substitution the isocont is having negatively sloped convex to the origin. Okay, that shape. Then isocont mark, just like in difference curve map, isocont map is a set of various isoconts. ഒരു കൂട്ടം ഐസോകോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐസോകോൺ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഐസോകോൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, IQ1, IQ2, IQ3. ഡിഫറൻസ് കർവ് നമ്മൾ IC എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐസോകോൺ IQ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഐസോകോൺസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഹയർ ഐസോകോൺ ഷോസ് ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ലോവർ ഐസോകോൺ ഷോസ് ദ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഓക്കെ, or closer the isocont near to the origin or closer the isocont to the origin, lower will be the output. Sorry, satisfaction production ആണ്. Okay, higher the isocont, higher level of production, lower the isocont, lower the level of production. More closer the isocont to the origin, lower will be the output. Okay, then properties of isoconts. Just like indifference curve, it's also having almost similar properties. Isoconts are downward sloping. Okay, from left to right. The first figure നമുക്ക് കാണാം, എല്ലാ ഫിഗറിലും അതെ downward sloping. And it is convex to the origin. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺവെക്സിറ്റി പറയുന്നത്? Downward sloping is because of the marginal rate of substitution. That means in order to increase the quantity of labor, it has to reduce the quantity of capital. Okay, and vice versa. And it is convex to the origin. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺവെക്സിറ്റി വരുന്നത്? It is because of the marginal rate of diminishing marginal rate of technical substitution. The rate at which capital is substituted, labor is substituted for capital, that continuously diminishes. അല്ലെങ്കിൽ ലേബറിന് പകരമായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റലിന്റെ അളവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവിടെ വെറും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് കർവിലേസ്. ഓക്കെ, then higher isocont shows higher level of higher level of output, lower isocont shows lower level of output. And two isoconts never intersect each other or cut each other because two isoconts shows two levels of output. ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ആകില്ല, കട്ട് ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും ഒന്നാകില്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. That never cuts each other. Then isocont need not be parallel to each other. Just like the case of indifference curve, they need not be parallel to each other. പലപ്പോഴും എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റേറ്റ് പല ഐസോകോൺസിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ,
അതുകൊണ്ട് അത് പാരലൽ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടോ ആ സ്ലോപ്പ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. Then isocones are everywhere dense. That means between two isocones there can be numerous isocones. So it is densely distributed. Then next property is no isocone can touch either axis. ഇപ്പം ഇത് ഐസോകോൺസ് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സിസിലും ടച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം if it touches on a vertical axis, here see the point C. ആ സി എന്ന പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ലേബർ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ദിസ് assumption of proper isocone shows എന്താണ്, the two factors are used. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലും ടച്ച് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ഐസോകോൺസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. നമ്മൾ നേരെ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഐസോകോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ, ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ increasing returns. So the spacing of isocones can be used to explain the returns to scale. So these are the various properties of isocones. Now let's see some of the exceptional cases of isocone. പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോകോൺസ് ചില കോണ്ടാക്ട്സിൽ. A linear isocone will be a straight line from left to right, and these linear isocones are drawn when the factors of perfect substitutes. പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരേ ഇതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ലേബറും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വേണേൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവാണ്, ഓക്കെ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമോ പ്രോജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ലേ? അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുമ്പോ അവിടെ ഐസോകോൺസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവും. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെയിറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഐസോകോൺ. ഒരു എൽ ഷേപ്ഡ് ഐസോകോൺ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. This happens when the factors are perfect complementary. So അവിടെ substitution possible. If the factors are perfectly complementary means the substitution is not possible. Substitution പറ്റില്ല നമുക്ക്. Zero substitutability ആണ്. If one factor is increased, the other factor also has to increase in same proportion. And one factor is reduced, the other factor has to reduce at same proportion. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. എൽ ഷേപ്ഡ് ഐസോകോൺസ്. Then another one is kinged isocones. That means this shows the limited substitutability of capital and labor. In the case of kinged isocones, the substitution is possible at the point of king. King എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ടേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു, അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കിങ്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കിങ്ഡ് ഐസോകോൺ. ആൻഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു ഐസോകോൺ ഇതാണ് കിങ്ഡ് ഐസോകോൺ. സ്മൂത്ത് കോൺവെക്സ് ഐസോകോൺ, നോർമൽ ഐസോകോൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ്. So these are the different types of isocones which we can which are in use. Okay. So this is about the production function, and in this video we have seen the production function, its meaning, and its diagram, and also different types of production function: long term, short term. Short term production function is law of variable proportion, in which some factors are fixed and some are variable, and long term production function in which all the factors are variable. And then we move to isocones, and which is also known as equal product curve and product indifference curve, etc. It shows various combinations of two factors.
that produces same level of അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഇതിനകത്ത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസോകോൺസ് ആ പേര് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആണ്, അതിന്റെ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളടത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ സെയിം ആണ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഐസോകോൺസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പം ഇത് ഈ ഐസോകോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.